Students, am I right? So, this is the last class, I think, right? And up to now, we just what do you say? Taken the brief introduction. We just taken a brief introduction about all the topics which was there in your syllabus, right? So coming to the again, listen me. This is your last class, so that let me just touch all the topics, right? So go for the first. There is a DBMS. And in the DBMS, I told you that there are DBMS concepts is developed in the year of 1970s. And before the DBMS, there was a file processing system. Before the DBMS, there was a file processing system, and there was a many drawbacks with the file processing system. So to overcome the many drawbacks from the file processing system, the EF code, right? The EF code was invented a new system is called a database management system. Okay, and there, listen me, and in the DBMS concepts, we just discuss the different very good characteristics of a DBMS. And there are some 12 points. There are the 12 different characteristic features are there, right? So just indukante enduku cheptranటే vinandi, you have a 7 units. Coming to the complete your session or complete your syllabus, you have a 7 sections. And how many questions that you are going to get your exam? How many questions that you are going to be getting in exam? Definitely the questions are more than 10. The questions are more than 10 questions. ఇట్లా తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాం, మీకు వచ్చేసి 7 యూనిట్స్ ఉన్నాయమ్మా అని చెప్పాను. మరి మంచిగా వినండి, ఇది లాస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి ఇది చెప్పాను. సో there are 7 units. It means to say that every unit is going to be discussed. Every unit is going to discuss about the particular topic. Right? So every unit is going to be discussed about a particular topic. For example, go for the first unit. For example, go for the first unit. What is there in the first unit? Is nothing but the complete first units are covered by DBMS, RDBMS and tables. Finish. అంటే ఏంటమ్మా, ఇప్పుడు DBMS అన్నాను. DBMS అంటే మనం డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అన్నాము. అది చెప్పుకొని తర్వాత డిఫరెంట్ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ DBMS అని చెప్పుకోవాలి. ఫినిష్. దెన్ గో ఫర్ ద RDBMS. So what is the RDBMS? Right? What is the RDBMS and what are the different components? Right? And what are the different components were implemented in RDBMS comparing to the DBMS? Right? అంటే DBMS దే బెస్ట్ అన్నాం మనం. సో DBMS తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా ఏమేమి కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అవేంటి? నెంబర్ 1 ఇస్ ద మనం పర్ఫార్మ్ చేసేసరికల్లా మన డేటాబేస్ అంతా కూడా చాలా నీట్ గా చాలా స్మార్ట్ గా తయారవుతుంది. అయితే యాజ్ ఏ డేటాబేస్ డిజైనర్ యూ సపోజ్ టు బి ప్రిపేర్ యువర్ డేటాబేస్ యాజ్ స్మార్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎందుకు అంటే అది ఎంత స్మార్ట్ గా ఉంటే నీకు అంత స్మార్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి, లేదా అదెంత క్యూట్ గా ఉంటే నీకు అంత క్యూట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి, అదెంత బాగుంటే నీకు అంత బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. అండ్ యాజ్ ఎ డేటాబేస్ అనలైజర్, యాజ్ ఎ డేటాబేస్ డిజైనర్, ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు వర్క్ విత్ ఎ స్మార్టెస్ట్ వే. ఓకే, సో అట్లా ఈ అన్ని ఉన్న వాటిని అన్నింటినీ కూడా మనం బెస్ట్ గా పర్ఫార్మ్ చేసి బెస్ట్ గా రావాలి అంటే యూ సపోజ్ టు బి గో ఫర్ ద నార్మలైజేషన్. Okay, there is a first normal form, multi-valued attributes has to be removed. Then second normal form, functional dependency has to be removed. Then third normal form, partial dependency has to be removed. Then voice code normal form, extra anomalies has to be removed. Right? ఇట్లా ఒక్కొక్క నార్మల్ ఫామ్ లో ఒక్కొక్క డిపెండెన్సీస్ అన్నిటిని కూడా తీసేసుకుంటూ వచ్చాము. సో ఇట్లా అందుకే ఏమన్నాను, DBMS ఫస్ట్ చాప్టర్ ఓన్లీ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ DBMS. Then second chapter RDBMS, different concepts of RDBMS and the normalization. Okay, then go for the third chapter, say tables. Right? So what is the table and the method or the steps how to create a table, how to create a table using a wizard, how to create a table without wizard. Okay, then after that how to insert the record, how to insert the field, or how to delete the record, how to
delete the field. These are the different concepts that we discuss in a table. Okay, then go for the forms. Then go for a form. So form is the output. Form is the output of table. మరి మనం టేబుల్లో తయారు చేసి ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని ఉపయోగించుకొని ఒక జనరల్ ఫామ్ తయారు చేస్తాం. ఎందుకంటే ద కంప్లీట్ రికార్డ్స్ అన్ని ఫిల్అప్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఏ ఫామ్. సో ఫామ్ తర్వాత దేర్ ఇస్ సబ్ ఫార్మ్స్. సబ్ ఫామ్ తర్వాత ఫామ్ ఇంటర్ఫేస్ మీన్స్ ద ఫామ్ సెక్షన్స్. సో ఈ ఫామ్ సెక్షన్ లో ఇది టాప్ సెక్షన్ అంటే ఏమంటారు, హెడర్, బాడీ, దెన్ ఫూటర్. హెడర్, బాడీ, ఫూటర్. సో ఇక్కడ అమ్మా, సో ఫస్ట్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ మెయిన్ ఫామ్, how to create a subform, how to link a main form with a subform, how to link a main form with a subform. So etla create cheyali, create ayinaka da form yokka output ela untundi లేదా outlet etla untundi, adi design view aithe etla లేదా common wizard aithe etla. So these are the different topics that what we discuss about the forms regarding there. అయిపోయిన కదా. మనం నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు గో ఫర్ ద థర్డ్, అందుకే నేను మీకు అందుకే చెప్పాను ఒక్కొక్క సెక్షన్లలో ఒక్కొక్క బ్లాక్స్లలో మీకు ఒక్కొక్క టాపిక్ డిస్కస్ చేశారు. సో మీరు ఒక్కొక్క బ్లాక్ ని ఒక్కొక్కసారి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా రీడ్ చేసుకుంటే మీకు క్వశ్చన్ రాగానే ఆ క్వశ్చన్ ఏ బ్లాక్ లోకి వచ్చింది, సో ఆ బ్లాక్ లో ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేసాము ఈజీగా ఉంటుంది, మరి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో అట్లా చాలా ఈజీగా ఉండడం వల్ల మీరు ఆన్సర్ ని నీట్ గా ప్రిపేర్ చేయగలరు, సో నీట్ గా రాయగలరు. దానివల్ల యూ కెన్ స్కోర్ ద మోర్ మార్క్స్. You can score the more marks. But then go for the third block is a SQL queries. Third block is a SQL queries. So there is an SQL queries which were used to update the tables. So which were there to update the tables or which were there to perform the different activities. Which were there to perform the different activities on table. Okay. So to go for the performance of the activities on the table, okay, on the table, then అక్కడ నుంచి నువ్వు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ పెట్టుకుంటున్నావు, ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నావు, అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా మనం క్వరీస్ లో చేయగలం. అయితే మనం క్వరీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్, ద కంప్లీట్ క్వరీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్, బట్ మెయిన్లీ వి గో టు యూస్ ద 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వరీస్. చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి కానీ మనం మేజర్ గా 3 రకాల క్వరీస్ వాడతాం. ఏంటి అవి? డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏమైనా ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నీ ఇక్కడ డేటా ఉండాలి. సో డేటా ఉండాలంటే నువ్వు డేటాని డిఫైన్ చేయాలి. మనకి ఇక్కడ డేటా ఉండాలంటే ఆ డేటాని నువ్వు డిఫైన్ చేయగలగాలి. సో దానికోసం డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజెస్, రైట్? సో ఫస్ట్ డేటా డిఫైన్ చేసేద్దాం. సో డేటా డిఫైన్ అయిపోయినాక తర్వాత అంటే ఫస్ట్ రోజు డిఫైన్ చేసేసాం, ఓకే. తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత అరే ఇది ఎట్లా కాదు, కొంచెం మిస్టేక్ ఉంది, లేదా ఇది కొంచెం అన్కంట్రోల్ గా ఉంది, లేదా ఇది కొంచెం మారితే బాగుంటుంది అని మనకు అనిపించినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ మనకు ఎలా కావాలో అలా మార్చుకోవాలి కదా. సో అలా మార్చుకోవడం కోసం మనకు ఇంకొక లాంగ్వేజ్ ఇస్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. దాన్ని డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం. యాక్చువల్గా మనకు టైం ఉండి ఉంటే, మనకు పర్ఫెక్ట్ టైం ఉంటుంటే దాంట్లో ఒక 4 గంటే హౌ టు create a table, right, and how to define a data and how to control the data, how to manipulate the data, how to control the data, ఇవన్నీ కూడా different types of queries ఉంటాయి అమ్మ. సో ఈ queries అని చెప్పుకుంటూ పోతే మీరు పర్ఫెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు. కాకపోతే సరే ఇప్పటికైనా నో ప్రాబ్లమ్, యూ జస్ట్ నో, మీకు తెలుసు హౌ టు క్రియేట్ ఏ క్వెరీ. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్ దట్ యూ హావ్ టు బి టేకెన్ టు క్రియేట్ ద క్వెరీస్ తెలుసు మీకు. ఆ స్టెప్స్ ఇంపార్టెంట్. స్టెప్స్ అన్నాము. ఎందుకు స్టెప్స్ అంటే మనం చెప్పుకునేది ఎంఎస్ యాక్సెస్. ఎంఎస్ యాక్సెస్. సో ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్న ఏవైతే అన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో ఆల్ యాక్టివిటీస్ హ్యాస్ టు బి ఎఫెక్ట్ ఇన్ ఎంఎస్ యాక్సెస్. అయితే ఎంఎస్ యాక్సెస్ ఏంటి? ఎంఎస్ యాక్సెస్ అయితే GUI ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఎంఎస్ యాక్సెస్ వాజ్ ఇంక్లూడెడ్ ద GUI ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్. GUI అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇక్కడ మీకు ఎవరైనా క్వశ్చన్ ఇస్తే క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే రైట్ ఏ ప్రొసీజర్ అంటారు. క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది? రైట్ ఏ ప్రొసీజర్ టు డెవలప్ ఏ టేబుల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్, లేదా రైట్ ఏ ప్రొసీజర్ టు పర్ఫార్మ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వరీస్, లేదా రైట్ ఏ ప్రొసీజర్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ ఫార్మ్స్, లేదా రైట్ ఏ ప్రొసీజర్ టు పర్ఫార్మ్ ద రిపోర్ట్స్. ఇలానే ఉంటుంది క్వశ్చన్స్.
సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏంటి, నువ్వు రైట్ ఏ ప్రొసీజర్ అంటే నువ్వు వాడు అడిగిన పని నువ్వు చేయాలంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతావు. చాలా ఇంపార్టెంట్ వినండి. సో ఏ స్టెప్స్, ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం స్టెప్, స్టెప్స్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ కాడ నుంచి. ఫస్ట్ క్లిక్ ద స్టార్ట్ మెన్యూ తర్వాత స్టార్ట్ మెన్యూలో ప్రోగ్రామ్ లిస్ట్ లో ఎంఎస్ ఆఫీస్ కొట్టగానే అగైన్ మళ్ళీ లిస్ట్, ఆ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎంఎస్ యాక్సెస్ కొట్టగానే మళ్ళీ లిస్ట్, ఎంఎస్ యాక్సెస్ కొట్టగానే మళ్ళీ లిస్ట్. ఏంటి ఆ లిస్ట్, ఇదే లిస్ట్. ఏది, టేబుల్స్, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్స్, క్వెరీస్, ఇట్లా ఇంకా ఏమున్నాయి మరి ఏమంటారు, ఇంకా ఎంతో 2 ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా లిస్ట్ వస్తుంది. దాంట్లోకి వెళ్ళి ఏది కావాలి అది సెలెక్ట్ చేసుకో. దాంట్లోకి నీకు ఏది కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని మీద క్లిక్ చేసావనుకో ఆటోమేటికల్గా నీకు ఏది కావాలో అది వస్తుంది. దాని తర్వాత అది విజార్డా నువ్వు అయితే ఇక్కడ ఏది ఓపెన్ చేసినామ్మా నువ్వు, ఇది మనం ఈ చెప్పిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం లోపలికి పోయినాక నువ్వు ఏది ఓపెన్ చేసినా అక్కడ మనకి హౌ ఎలా ఓపెన్ చేస్తున్నాం, యూజింగ్ ఏ డిజైన్ వ్యూ. నువ్వు ఏ పని చేసినా డిజైన్ వ్యూలోనే ఓపెన్ చేయాలి. అది టేబుల్ కావచ్చు, క్వెరీ కావచ్చు, ఫామ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, డిజైన్ వ్యూ. సో డిజైన్ వ్యూ అయినాక డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ చేసినాక నీకు ఏం కావాలి అంటే ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్లో ఇప్పుడు క్వెరీస్ ఉన్నాయి. క్వెరీస్లో నువ్వు క్వెరీ పర్ఫామ్ చేస్తావా, క్వెరీ క్రియేట్ చేస్తావా, క్వెరీని డిలీట్ చేస్తావా, ఇట్లా దర్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. సో ఈ యాక్టివిటీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా టేబుల్లో పోదాం. సో మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా మొత్తం లైన్ ప్రకారం పోయినారు, టేబుల్ కాడ క్లిక్ చేసారు, టేబుల్ వచ్చింది. సో టేబుల్ని మళ్ళీ డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ చేసారు. ఓకే అయిపోయినాక మళ్ళీ ఆప్షన్స్, క్రియేట్ టేబులా, మాడిఫై టేబులా, ఎడిట్ టేబులా, అపెండ్ టేబులా, లేదా డిలీట్ టేబులా, ఇట్లా ఆప్షన్స్. సో ఆప్షన్స్ ఏ ఆప్షన్ ఉంటే ఆప్షన్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ లైన్ బై లైన్ చేసుకుంటూ పోతాం. అయితే వీటన్నిటిని ఏమంటాం, స్టెప్స్ అంటాం. వీటన్నిటిని కూడా స్టెప్స్ అంటాం. అందుకే మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే రైట్ ఏ ప్రొసీజర్ అని వస్తుంది. ప్రొసీజర్ అంటే యూ సపోజ్ టు బి రైట్ ద స్టెప్స్, రైట్. సో ఇలా స్టెప్స్ లాగా ఫర్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ దెర్ మే బి 10 to 11 స్టెప్స్. ఫర్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ దెర్ మే బి 10 to 11 స్టెప్స్. సో నువ్వు లైన్ గా ఆ స్టెప్స్ అని కూడా రాసేస్తావు. స్టెప్స్ రాస్తే నీకు ఆన్సర్ వచ్చినట్టే, మరి. సో ఆ స్టెప్ రాస్తావు. స్టెప్ రాయంగానే నీకు ఏ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ అవుతుంది దానికి ఒక స్టెప్ రాస్తావు. ఆ స్టెప్ రాసి ఆ స్టెప్ ని నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాక నీకు ఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది అది పక్కన రాసుకుంటావు. అట్లా ఇట్లా రాసుకుంటూ పోతే కామన్ గా నీకు నీ ఆన్సర్ వచ్చేసి సింపుల్ గా 1.5 to 2 pages అవుతుంది. సో 1.5 to 2 pages ఆన్సర్ ఇస్ ఇనఫ్ ఫర్ 10 marks. 1 page or 2 page of answers is enough for 10 marks. ఓకేనమ్మా. సో దిస్ ఇస్ ఇది ఇట్లా అనమాట. అయితే ఇంకొక పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ, ఇంకొక పాయింట్. ఎందుకంటే ఏది ఇప్పుడు మనం ఏవైతే ఇవన్నీ టాపిక్ చెప్పుకుంటామో అన్ని టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఎంఎస్ యాక్సెస్ మీదనే ఉంటాయి. సో అంటే ఏంటి, నువ్వు ఏ టాపిక్ ని పర్ఫామ్ చేయాలన్నా ఎంఎస్ యాక్సెస్ లో పోవాలా. సో ఎంఎస్ యాక్సెస్ లో పోవాలంటే ఫస్ట్ ఒక 5-6 స్టెప్స్ అన్ని కామన్ అయినా, ఫస్ట్ 5-6 స్టెప్స్ అన్ని కూడా కామన్ అయ్యి. సో లోపలికి పోయినాక నీకు కథ మారుతుంది. సో అక్కడ దాకా నువ్వు కామన్ రాయాలి కదా, అంటే అన్నిటికీ సేమ్ ఆన్సర్ కదా, అంటే అన్నిటికీ సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుందా. సో అలా అనమాట. తర్వాత కొంచెం డెప్త్గా పోయినాక ఒక్కొక్క దానికి ఎలా చేయాలి స్టెప్స్ రాసేయండి, మీ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. రైటమ్మా. సో నెక్స్ట్ మరి దీంట్లో ఇంకొక టాపిక్ ఉందమ్మా. సో ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ ఇంకా మనం చెప్పుకోలేదు, ఇంకా మనం రిపోర్ట్స్ కాడికి పోలేదు. ఈ కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ అయినాక విల్ ఎంటర్ ఇంటు ద రిపోర్ట్, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంది, గో ఫర్ యువర్ 5th unit or 5th block. The complete 5th block contains the only HTML, right? The complete 5th block contains the only HTML. There you discuss the different tags, right? So different simple web page design tags, then the listing tags, then next table tags, right? Mude simple web page design tags oka 20 unnai, 20 to 30 unnai. Then మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈ లిస్టింగ్ లో పోతే ఒక 10 ఉంటాయి, టేబుల్ లో పోతే ఇంకొక 10 ఉంటాయి, ఇట్లా 30 ట్యాగ్స్. ఈ 30 ట్యాగ్స్ అని దగ్గర పెట్టుకున్నాం అనుకో నీకు అప్లికేషన్ వచ్చేసినట్టేనా, నీకు ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసినట్టేనా. అయితే ఇంకోటి ఏమన్నా మనం వెన్ యూ గో టు వర్క్ విత్ ద HTML ఫైల్, వెన్ యూ గో టు వర్క్ విత్ ద HTML ఫైల్ దేర్ నువ్వేం చేయాలి, ఫస్ట్ గో టు ద నోట్ ప్యాడ్, ఓపెన్ ద న్యూ, ఇవి కూడా స్టెప్సే. ఓపెన్ ద న్యూ ఫైల్. సో న్యూ ఫైల్ అయినాక HTML అంటే ఫస్ట్ లెస్ దాన్ HTML గ్రేటర్ దాన్
ఇట్లా వాడుకుంటాం. తర్వాత దీన్ని ఏమంటాం? ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అంటాం. సేమ్ దీన్నే క్లోజింగ్ ట్యాగ్. క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్. ఓకే, లెస్ దాన్ సింబల్, ఫార్వర్డ్ స్లాష్, సేమ్ ట్యాగ్ నేమ్, ఇంకొక ఓపెనింగ్ స్టార్, గ్రేటర్ దాన్ సింబల్. ఇదేమిటది? అక్కడ ట్యాగ్ ఓపెన్, ఇక్కడ ట్యాగ్ క్లోజ్. ఎవ్రీ ట్యాగ్ ఎక్కడ ఓపెన్ కావాలి, అక్కడ ఎక్కడ పని అయిపోతే అక్కడ క్లోజ్ కావాలి. ఎందుకంటే దాని ఎఫెక్ట్ మొత్తం పేజీకి ఉండకుండా ఎక్కడ ఓపెన్ చేసావో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎండ్ చేసావో అక్కడ దాని ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇట్లా HTML నెక్స్ట్ ఏమన్నా హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అన్నాం. నెక్స్ట్ పాయింట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అన్నాం. అక్కడ ఏమనుకున్నాం? ఫస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. సో హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ లో మనం 15 పాయింట్ చెప్పుకున్నాం, అంటే 15 ఇయర్ ప్రకారం చెప్పుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఇంటర్నెట్. రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇంటర్నెట్. సో దాని దగ్గర ఏంటి? ద డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్, డిఫరెంట్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ చెప్పుకున్నాం. దాంతో పాటుగా ద రిసోర్సెస్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇంటర్నెట్, అక్కడ ఒక 15 పాయింట్ చెప్పుకున్నాం. సో అడ్వాంటేజ్ ఒక 10 పాయింట్, డిసడ్వాంటేజ్ ఒక 10 పాయింట్. సో ఇక్కడ ఈ రిసోర్సెస్ ఒక 10 పాయింట్స్. సో 30 పాయింట్స్. ఒకసారి చూస్తే ఈజీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ద వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. అంటే వాట్ ఇస్ ద ఇంటర్నెట్? వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ లో ఎలా ఉంటుంది? అక్కడ మనం దేర్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ దేర్. దట్ ఈస్ LAN, WAN, MAN. సో మనం ఇప్పుడు వ్యాన్ గురించి కాబట్టి వ్యాన్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, వ్యాన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, వ్యాన్ లో ఎలా చేసుకుంటాము. దాంతో పాటు నెక్స్ట్ వెబ్ పేజెస్. సో వెబ్ పేజ్ అంటే ఏంటి, వెబ్ పేజ్ ఎలా ఉంటుంది, సో వెబ్ పేజ్ ఎలా తయారు చేస్తామంటే HTML ఉపయోగించి తయారు చేస్తాం. సో HTML ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటాం, వెబ్ పేజ్ ఎలా తయారు చేస్తాం, వెబ్ పేజెస్ ఎలా డిజైన్ అవుతాయి, అక్కడ కాన్సెప్ట్స్. నెక్స్ట్ గో ఫర్ ద 7th యూనిట్. అక్కడ ఏంటి? జస్ట్ ద కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ఈమెయిల్. The complete concentration on email. అంటే what is the email, how we go to perform that different activities of email, how to receive, how to send, how to compose, how to receive, send. ఇంకా అంటే ఏం లేదమ్మా, the different operations which we perform on the internet are has to be discussed there. Right? So this is the complete plan of your syllabus. This is the complete plan of your syllabus. So ఇక్కడ నుంచి అయిపోయింది కదమ్మా ఇదంతా కూడా. అందుకే వెన్ యూ గో టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్, ప్రిపేర్ దట్. ఇవి ఇప్పుడు మనకు 7 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. సో 7 బ్లాక్స్ ని 7 క్వశ్చన్స్ అనుకోండి, ఫినిష్. 7 బ్లాక్స్ ఆర్ 7 క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి మీరు ఒక మెటీరియల్ తయారు చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎవరు క్వశ్చన్ అడిగినా, అంటే ఏ ఎగ్జామినర్ అడిగినా ఎక్కడికి పోతాడు? దీంట్లోకి రావాల్సిందన్నా. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు? ఈ 7 క్వశ్చన్లు తయారు చేసుకున్నారా, ఫినిష్. ఇకంతగానే ఉంటుంది అట్లా అనమాట. సో ఇట్లా ప్రిపేర్ కండి. ఇట్లా ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఎగ్జామ్ లో ఆన్సరింగ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. మరి ఓకే అమ్మా. దెన్ గో ఫర్ ద, మనకు ఒక టాపిక్ ఉందమ్మా. మనం ఒక టాపిక్ లాస్ట్ అంటే మిగిలింది, దాని పేరే రిపోర్ట్స్. దాని పేరే రిపోర్ట్స్. గో ఫర్ ద రిపోర్ట్స్. గో ఫర్ రిపోర్ట్స్. సో the next point is the reports. So దీనిలో ఫస్ట్ పాయింట్ అమ్మా, ఇంట్రడక్షన్ టు రిపోర్ట్స్. ఇంట్రడక్షన్ టు రిపోర్ట్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మనం రిపోర్ట్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్. రిపోర్ట్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద MS యాక్సెస్. రైట్? అయితే టేబుల్, ఫామ్, క్వెరీ ఇవి ఉన్నాయి. ఓకే, దీంతో పాటు రిపోర్ట్ కూడా అమ్మా. రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ ద రిపోర్ట్? ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పని చేస్తావు, ఒక ఆఫీస్లో కూర్చొని మొత్తం పని చేసినావు. సాయంత్రానికి మీ బాస్, అమ్మా నువ్వు ఏం పని చేసినావో సమ్మరీ పట్టుకురా అంటాడు. సమ్మరీ పట్టుకొని పోతావు. వాట్ ఇస్ సమ్మరీ? ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ రిపోర్ట్. మరి ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ రిపోర్ట్. ఒక్క మాట చెప్పాలంటే, ఇదంతా కాదు, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫామ్, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ టేబుల్, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ క్వరీ ఈజ్ ఏ ఫామ్, is a report. Right? So the output of form, the output of table, the output of queries is a reports. అయితే రిపోర్ట్ ఎందుకంటామంటే ఏమన్నా మీకు ఇట్లా దీన్ని రిపోర్ట్ అంటాం. అయితే మనం చేసే పని ఏంటి సార్? ఏది చేసినా ఎలా చేసినా మనకు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు టేబుల్ తయారు చేసినావు, ప్రింట్ టేబుల్ లేదా టేబుల్ మీద స్క్రీన్ ఉపయోగించి కొన్ని కమాండ్స్ వాడి అవుట్పుట్ తెచ్చినావు. అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా. సో అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలి? వచ్చిన అవుట్పుట్ మనం ఫామ్ అంటున్నాం, రిపోర్ట్ అంటున్నాము.
ఇదే ఆ టేబుల్ మీద ఒక టేబుల్ తయారు చేసి ఆ టేబుల్ మీద SQL క్వరీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆ క్వరీ మీద మనం క్వరీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనకు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఆ వచ్చే అవుట్పుట్ ఉంది కదా, సో వచ్చే అవుట్పుట్ ని మనం ఏమంటాం, రిపోర్ట్ అంటున్నాం. ఎందుకు రిపోర్ట్ అన్నాం? ఫస్ట్ అక్కడ డేటాబేస్ ఉంది, డేటాబేస్ మీద ఒక పని చేసినాం, అంటే క్వరీని ఉపయోగించి పని చేసినాం. ఆ పని చేసినప్పుడు పని యొక్క ఫలితం బయటకు వచ్చింది. ఆ బయటకు వచ్చిన దాన్ని మనం రిపోర్ట్ అంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు దాకా చేసిన పనికి ఇదిరా బాబు రిపోర్ట్ నీది అని. అయితే ఇది ఓకే, కానీ రిపోర్ట్ కి సంబంధించి మనం చాలా పనులు చేయాలి. ఎందుకంటే నువ్వు టేబుల్ ఎలా తయారు చేసావు ఎవడు చూడడు, ఎవరికి అవసరం లేదు మరి. ఎందుకంటే టేబుల్ లోపల ఉంటుంది, ఇక్కడ సిస్టమ్ లోపల ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు టేబుల్ ఎలా తయారు చేసావు, ఏ టెక్నాలజీ వాడావు, ఏ లాజిక్ వాడావు, అది ఎవరికి అవసరం లేదు. తర్వాత నువ్వు దాని మీద ఏ క్వరీస్ రాసినావు, ఆ క్వరీ ఎలా ఉంది, ఆ క్వరీ నువ్వు ఏ లాజిక్ పెట్టినావు, ఏ డిఫరెంట్ అర్థమెటికల్ అండ్ లాజికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి వాడినావు, అది కూడా ఎవరికి అవసరం లేదు. మరి ఎవరికైనా ఏం అవసరం? నువ్వు ఆ పని అయిపోయాక లాస్ట్కు నీకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో అవసరం. లాస్ట్కు నీకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏందో అవసరం. ఎవడైనా అవుట్పుట్ చూస్తాడు. నువ్వు ఏం క్వరీ రాసినావు ఎవడు చూడడు, ఏం టేబుల్ తయారు చేసినావు ఎవడు చూడడు. ఏం చూస్తాడు? నీ యొక్క అవుట్పుట్ చూస్తాడు. The output is called a report. The output is called a report. So, అయితే ఇంకొక మాట కూడా ఉందమ్మా, మీరు రాసుకుంటే ఫాస్ట్ రాసుకోండి. A report is the effective way of presenting your. The report is a effective way of presenting your data in print format. మరి అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద రిపోర్ట్? రిపోర్ట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. బట్ అవుట్పుట్ అన్నాం సింపుల్ గా, కానీ అవుట్పుట్ లో ఇక్కడ పేరు, అక్కడ ఊరు, అక్కడ ఇంకొకటి వస్తే ఇది మంచి రిపోర్టా? మాట వస్తే మంచి రిపోర్ట్ అమ్మా కాదు కదా. సో రిపోర్ట్ అన్నాక ఒక రిపోర్ట్ ఏమంటాం, సింపుల్ ఏమంటాం, రిపోర్ట్ ఇస్ అవుట్పుట్ అంటున్నాం. రిపోర్ట్ ఇస్ ఏ అవుట్పుట్. సో అందుకనే మళ్ళీ అంతమంది చెప్పింది మళ్ళీ చెప్తానమ్మా. నీకు టేబుల్ ఎట్లా ఉంది ఎవరికి సంబంధం లేదు, నువ్వు దాన్ని ఏం క్వరీస్ వాడినావు ఎవరికి సంబంధం లేదు. ఎవరికైనా ఏం సంబంధం? నువ్వు లాస్ట్ కు ప్రింట్ ఇస్తావు పేపర్, నీ యొక్క అవుట్పుట్ ప్రింట్ ఇస్తావా, ఆ అవుట్పుటే అవసరం. ఎందుకంటే ఎవరికి అవుట్పుట్ ఇస్తారా, ఏంటి ఇవాళ రిజల్ట్, ఎవడన్నా ఏంటి ఇవాళ రిజల్ట్, ఇవాళ ఏం పని అయింది, ఇవాళ ఏమేమి యాక్టివిటీస్ అయినాయి అనే రిపోర్ట్ తీసుకుంటారు. సో రిపోర్ట్ అనే అన్ని ఉంటాయి. సో రిపోర్ట్ అనే అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి రిపోర్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ద ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యు పర్ఫార్మ్, నువ్వు లోపల ఏ పనులు అయితే అన్ని చేసావో అవన్నీ కూడా రిపోర్ట్ లోనే బయటపడతాయి. కాబట్టి రిపోర్ట్ అంత ఇంపార్టెంట్. సో రిపోర్ట్ లో ఏంటి? రిపోర్ట్ షుడ్ వినండి, రిపోర్ట్ షుడ్ కంటైన్ ద ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్. రిపోర్ట్ లో నీకు మన జనరల్ గా అంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మ్యాండేటరీగా ఉంటాయో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ రిపోర్ట్ మీద ఉండాలి. ఉంటేనే అది బెస్ట్. లేదనుకోండి అంటే ఏంటమ్మా చెప్తారమ్మా, ఫేస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటారా? ఫేస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే ఏంటి? మన ముఖం చూడగానే అవతలోనికి మనం ఎట్లాంటి వాళ్ళమో అర్థమవుతుంది. అందుకే ఈ లోపల బాడీలో ఏమేమైతే అనుకుంటున్నామో అదంతా కూడా ముఖంలో కనబడతా ఉంటుందని చెప్తాం. అందుకే ఫేస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటాం. అదే విధంగా ద రిపోర్ట్ ఇస్ ఏ బ్యాక్ బోన్. రిపోర్ట్ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ యువర్ కంప్లీట్ డేటాబేసెస్. రిపోర్ట్ ఇస్ ఏ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ యువర్ కంప్లీట్ డేటాబేసెస్. అంటే మొత్తం నీ యొక్క ఒక కంపెనీ ఉందనుకోమ్మా, ఆ కంపెనీ యొక్క జాతకము, ఆ కంపెనీ యొక్క మెకానిజం, ఆ కంపెనీ యొక్క అన్ని కూడా డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిపోర్ట్ విచ్ వాస్ జనరేటెడ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్. ఎందుకంటే రిపోర్ట్ ఎంత స్వీట్ గా ఉంటే, ఎంత స్మార్ట్ గా ఉంటే చూసే వాళ్ళకు అంత బాగుంటుంది. పైగా రిపోర్ట్ లో ఎంత ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అమ్మా, మళ్ళీ ఎక్కువ అంటే ఓని ఎక్కువ పెట్టేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓని ఎక్కువ పెట్టద్దు అంటారు కదా, టూ మచ్ ఇస్ టూ బ్యాడ్ అంటారు కదా. సో అట్లా టూ మచ్ చేసామనుకోండి అంటే టూ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టూ బ్యాడ్ అవుతుంది. అట్లా కాకుండా ఎవరికి ఏం కావాలి, ఎంత రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఏమేమి కావాలి అవన్నీ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా ఏది ఏ లొకేషన్ లో ఉండాలి, ఏది ఎక్కడ ఉండాలి, ఏది ఏ సీరియల్ ఆర్డర్ ప్రకారం ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా డిజైన్ చేసి ఇచ్చేదాన్ని మనం రిపోర్ట్ అంటున్నాము. మరి సో ఇదంతా చెప్పడంతో పాటుగా వాట్ ఈస్ ద రిపోర్ట్ మీన్స్, రిపోర్ట్ ఈజ్ ఎ సింపుల్, రిపోర్ట్ ఈజ్ ఏ అవుట్పుట్, right? Or report is a printed format of either table or the forms or the queries.
క్వరీ మీద కానీ క్వరీస్ తోటి మనం ఫార్మ్స్ మీద కానీ రిపోర్ట్స్ మీద కానీ ఏవేవైతే ఆపరేషన్ చేస్తామో ఆ ఆపరేషన్స్ అయిపోయినాక లేదా ఏవేవైతే మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తామో ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ అయిపోయినాక మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ రిపోర్ట్. Right? And it is a very important and it is a very important that you supposed to be design the report in a smooth and sweet way. Because report should be report should be simplified. Report should be understandable. Report should be contain every information అంటే ఎక్స్ట్రా కాదు, ఏవైతే యాక్చువల్గా రిక్వైర్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ తో కూడా ఉండాలి. సో ఇట్లా అంటే రిపోర్ట్ మీద బేస్ అయ్యే చాలా ఆర్గనైజేషన్ పనిచేస్తాయి. కాబట్టి రిపోర్ట్ డిజైనింగ్ which has a main part in all the organizations. Report designing is very important to the all organizations. But this is the concept of reporting, right? So ఇప్పుడు మనం మీ దాంట్లో బుక్ లోకి ఫస్ట్ రండి. ఓపెనింగ్ ఏ రిపోర్ట్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఓపెనింగ్ ఏ రిపోర్ట్ అంటే లోపల ఆల్రెడీ తయారు చేసిన రిపోర్ట్స్ ఉంటే వాటిని ఎలా ఓపెన్ చేస్తాం. ఇన్ ద డేటాబేస్ విండో అంటే ఇన్ ద ఎంఎస్ యాక్సెస్ ఇన్ ద డేటాబేస్ విండో క్లిక్ రిపోర్ట్ అండర్ ఆబ్జెక్ట్స్. క్లిక్ రిపోర్ట్ అండర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఎంఎస్ యాక్సెస్. ఎంఎస్ యాక్సెస్ లో నీకు రిపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో క్లిక్ ఆన్ ద రిపోర్ట్. సెకండ్ పాయింట్ క్లిక్ ద రిపోర్ట్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు ఓపెన్. సో నువ్వు అట్లా రిపోర్ట్ అని కొట్టగానే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఏవైతే ఉన్నాయో లిస్ట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ డిస్ప్లే అయినాక నువ్వేం చేస్తావు? ఏమన్నాడు? క్లిక్ ద రిపోర్ట్ దట్ విచ్ యూ వాంటెడ్ టు బి ఓపెన్. నువ్వు దేన్ని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటావు దాని మీద క్లిక్ చేయి. ఫినిష్. నెక్స్ట్ ద డేటాబేస్ విండో. నెక్స్ట్ ద డేటాబేస్ విండో టూల్ బార్. డేటాబేస్ విండోస్ టూల్ బార్. క్లిక్ ద డిజైన్ బటన్ టు ఓపెన్ ద రిపోర్ట్ ఇన్ డిజైన్ వ్యూ. అంటే ఏంటి? మనం ఉన్న విండోలో టూల్ బార్ మీద క్లిక్ ద డిజైన్ వ్యూ క్లిక్ చేస్తే ఆ ఉన్న ఏది ఫామ్ రిపోర్ట్ అంతా కూడా డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ అవుతుంది. సో డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ అయినప్పుడు నువ్వు దాన్ని వ్యూ చేస్తావా? చాలా ఉన్నాయి మనకు. అంటే ఉన్నదాన్ని మనం చూసుకోవచ్చు, లేదు కొత్తది కావాలంటే కొత్తది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఉన్నదాన్ని డిలీట్ అంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా దేర్ ఇస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ దట్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్. రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద 3 steps that you have to follow to open the report. ఏంటి ఫస్ట్ ఏంటిది? గో టు ద ఎంఎస్ యాక్సెస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిపోర్ట్స్. సెకండ్ ఏమన్నాను? నువ్వు ఆ రిపోర్ట్స్ అనగానే అన్ని రిపోర్ట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. అప్పుడు నీకు ఏ రిపోర్ట్ కావాలో ఆ రిపోర్ట్ మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేయి. అయితే ఆ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది. కాకపోతే అదంతా కూడా బెస్ట్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే రిపోర్ట్ మీద కూడా మనం చాలా పనులు చేస్తాం కాబట్టి ఈ రిపోర్ట్స్ మీద కూడా మనం చాలా యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తాం కాబట్టి అది ఎందుకన్నా మంచిది, దాన్ని డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ చేసుకో. అంటే టూల్ బార్ మీద డిజైన్ వ్యూ ఉంటుంది. డిజైన్ వ్యూ కొడితే డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ అవుతుంది. సో డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ అయితే నువ్వు దాన్ని ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా అంటే అప్డేషన్ కానీ, ఇంకా డిలీషన్ కానీ, ఇన్సర్షన్ కానీ, ఇటువంటి వేరే ఆపరేషన్స్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఎ రిపోర్ట్. మరి దెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్. How to create a report. My next point is how to create a report. How to create a report. ఇది చూడకుండామ్మా ఇప్పుడు పక్క పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఏంటి? హౌ టు క్రియేట్ ఎ రిపోర్ట్. సింపుల్ గా మీరు ఒక్కసారి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడండి. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హౌ టు క్రియేట్ ఎ రిపోర్ట్. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ నేను సింపుల్ గా చెప్తాను మీకు. అంటే మీరు ఏం చూడకుండా ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ మెన్యూ. సో స్టార్ట్ మెన్యూ మీద క్లిక్ చేయగానే, అంటే విండోస్ లో స్టార్ట్ మెన్యూ మీద క్లిక్ చేయగానే వన్ మెన్యూ విల్ బి ఓపెన్. ద మెన్యూ కంటైన్స్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. Within the list of options, select or click MS Office. So when you click on the MS Office, again one of the list will open, one of the list of the item will open. So within those lists, the MS Access will there. So again click on the MS Access. Again click on the MS Access. So that again the MS Access will open and MS Access will contain the list of reports, list of contents. So within those list of contents, there is a report. సో అగైన్ సెలెక్ట్ ద రిపోర్ట్. మరేట ఇది ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్నది దేనికైనా ఇదే సేమ్ అమ్మా. నువ్వు రిపోర్ట్ అయితే రిపోర్ట్ పోయినావు, అదే దాటి పోయినావు. కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినంత కూడా ఒక
5-6 లైన్లు కాదా? సో 5-6 లైన్లు ఏ క్వశ్చన్ కైనా సేమ్ ఆన్సరేనా? మరి 5-6 లైన్లు ఏ క్వశ్చన్ కైనా సేమ్ ఆన్సరేనా? సో అలా రాయండి. రైట్ అమ్మా. దీంట్లో రండి. ఫస్ట్ క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్ యూజింగ్ ఏ ఆటో ఫార్మాట్. అమ్మ అయితే మీరు అది టేబుల్ కావచ్చు, ఫామ్ కావచ్చు, క్వెరీ కావచ్చు, లేదా రిపోర్ట్ కావచ్చు. దెర్ ఇస్ ఏ 2 మెథడ్స్. వన్ ఇస్ ఏ ఆటో ఫార్మాట్, సెకండ్ ఇస్ ఏ విజార్డ్. వన్ ఇస్ ఏ ఆటో ఫార్మాట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏ విజార్డ్. సో నువ్వు దాన్ని ఆటో ఫార్మాట్ లో తయారు చేయొచ్చు, రెండోది విజార్డ్ లో తయారు చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. రైట్. సో దీంట్లో చూడండి, ఫస్ట్ ఆటో ఫార్మాట్ లో ఇంకా మీరు ఓపెన్ చేస్తే, ఆటో ఫార్మాట్ లో చేస్తే పాయింట్ నెంబర్ 1 లేదా స్టెప్ నెంబర్ 1, ఇన్ ద డేటాబేస్ విండోస్ క్లిక్ ద రిపోర్ట్ అండర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కదా. ఇన్ని డేటాబేస్ విండోస్ లో మనకు డేటాబేస్ విండోస్ అంటే ఎంఎస్ యాక్సెస్ లో రిపోర్ట్స్ కావాలి కాబట్టి రిపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేయి. దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, క్లిక్ ద న్యూ బటన్ ఆన్ ద డేటాబేస్ విండోస్ టూల్. పైకి వెళ్ళి కొత్తది కావాలి కాబట్టి న్యూ అని ఓపెన్ చేసుకో. సో ఇన్ ద న్యూ రిపోర్ట్ డైలాగ్ బాక్స్, క్లిక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విజార్డ్. అయితే నీకు నువ్వు న్యూ అనగానే నీకు న్యూ దాంట్లో ఏమవుతుంది, న్యూ రిపోర్ట్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఆ డైలాగ్ బాక్స్ లో నీకు మళ్ళీ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ కొన్ని ఆప్షన్లలో ఫస్ట్ వన్ ఇది ఆటో రిపోర్ట్ అని చెప్పేమంటావు. కాలం ఈచ్ అపియర్డ్ ఆన్ ద సపరేట్ లైన్ విత్ ఏ లేబుల్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. నువ్వు అక్కడ ఆటో రిపోర్ట్ అనుకుంటాం కానీ నీకు ఏమేమి కావాలో పక్కన మొత్తం లిస్ట్ మొత్తం ఇస్తుంది. అంటే బాబు నువ్వు ఏమేమి ఫిల్స్ తయారు చేసుకుంటావో లిస్ట్ ఇస్తుంది. లిస్ట్ చేయగానే నువ్వు దాంట్లో లిస్ట్లోకి వెళ్ళి నీకు ఏమేమి కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకో. అయితే ఏంటి ఇక్కడ కాలం వైజ్, ఇంకోటి ఉంటుంది టేబుల్ వైజ్ తీసుకుంటావా, కాలం వైజ్ తీసుకుంటావా? ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. నీకు ఏ ఆప్షన్ కావాలో అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, నీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం నీకు ఏ ఆప్షన్ కావాలో ఆ ఆప్షన్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపో. ఫోర్త్ పాయింట్ ఇస్ క్లిక్ ద టేబుల్ క్వెరీ, క్లిక్ ద టేబుల్ ఆర్ ద క్వెరీ దట్ కంటైన్స్ ఏ డేటా యూ వాంటెడ్ టు బి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిపోర్ట్. అంటే నీ రిపోర్ట్ కి బేస్ డేటా ఉండాలి కదా, అంటే బ్యాక్ సపోర్టెడ్ డేటా ఉండాలా. సో ఆ బ్యాక్ సపోర్టెడ్ డేటా కోసం నువ్వు ఏదైనా టేబుల్ తీసుకుంటావా, ఏదైనా క్వెరీ తీసుకుంటావా, నీ ఇష్టం. ఏది కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకో. అయిపోయినాక క్లిక్ ఓకే, ఫినిష్. అయిపోయినాక క్లిక్ ఓకే, కదా అయిపోయింది. అయితే ఇక్కడ ఏమీ లేదమ్మా, ఏది తీసుకున్నా సరే నువ్వు ఏది ఓపెన్ చేసినా ఫస్ట్ దానికి డిజైన్ వ్యూలో అయినా సరే లేదా ఆటో ఫార్మాట్ అయినా సరే ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ అయినాక నీకు ఏ ప్రాపర్టీస్ కావాలో ఆ ప్రాపర్టీస్ చూసుకోవాలి. మరి ఓపెన్ కాగానే నీకు అక్కడ మొత్తం మెనూ చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ మెనూలో నీకు ఏ ప్రాపర్టీ కావాలో ఆ ప్రాపర్టీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ప్రాపర్టీస్ సెలెక్ట్ అయిపోయినకి ప్రతిదానికి ఒక బేస్ కావాలి కాబట్టి బేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అంటే సపోర్టెడ్. సో బ్యాక్ సపోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. బ్యాక్ సపోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక క్లిక్ ఓకే, సో దట్ యువర్ రిపోర్ట్ ఇస్ జనరేటెడ్. మరి సో దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ ఇన్ ఆటో ఫార్మాట్, ఆటో విజార్డ్, ఆటో ఫార్మాట్. మరి నెక్స్ట్ ఇంకోటి క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్ విత్ విజార్డ్. ఇంకో పాయింట్ క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్ విత్ విజార్డ్. విజార్డ్తో అయితే నువ్వు రిపోర్ట్ లెక్క సేమ్ అదే మళ్ళీ పాత స్టెప్స్ అన్ని సేమ్ రిపోర్ట్ రిపీటెడ్. మళ్ళీ చూడండి, ఇన్ ద డేటాబేస్ విండోస్ క్లిక్ రిపోర్ట్ అండర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కదా. నువ్వు ఎట్లయినా డేటాబేస్ విండోస్ లో పోవాలి, నీకు రిపోర్ట్ కావాలి కాబట్టి రిపోర్ట్ అన్నావు. తర్వాత నెక్స్ట్ టైం అన్నావు క్లిక్ ద న్యూ బటన్ ఆన్ ద డేటాబేస్ విండోస్ టూల్ బార్. మళ్ళీ సేమ్. సో నీకు కొత్తది కావాలి కాబట్టి విండోస్ టూల్ బార్ మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేసుకో. తర్వాత ఇన్ ద న్యూ రిపోర్ట్ డైలాగ్ బాక్స్ క్లిక్ ద విజార్డ్ దట్ యు వాంటెడ్ టు బి యూజ్. నీకు ఎటువంటి విజార్డ్ కావాలో ఆ విజార్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకో. ఓకే, అయితే నువ్వు విజార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఏమవుతుంది, ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద విజార్డ్ విల్ బి అపియర్. The description of the wizard will be appear at the left side of your window. Left side of your wizard. So దాంట్లో there is a dialog box. A dialog box లో it contains a list of items. So you select the list of items which you wanted to be displayed. You select a list of items which you wanted to be displayed. Then next ఏమన్నావు అయిపోయింది. అయిపోయినాక ఏం చేస్తావు, మళ్ళీ click on the table or the query. Click on the table or the query which you wanted to be make a base for your report. మధ్య ఏమైంది, నీ రిపోర్ట్ కి ఏం బేస్ కావాలో ఆ బేస్ యొక్క టేబుల్ గా లేదా క్వెరీగా అది సెలెక్ట్ చేసుకో. నెక్స్ట్ అయిపోయినాక క్లిక్ ఓకే.
క్లిక్ ఓకే కథం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ రిపోర్ట్ విజార్డ్, ద చార్ట్ విజార్డ్ ఆర్ ద లేబుల్ విజార్డ్, దర్ ఇస్ ఏ 3 steps. మనం ముందు చెప్పుకున్న 3 steps ఒకదాంట్లో ఒకటి ఫాలో కావాలి. అది ఇట్రేషన్ నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఫాలో కావాలని చెప్పలేదు, ఆటోమేటిక్గా ఒక దాంతో ఒకటి ఫాలో అయితేనే ఉంటాం. రైట్. ద నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఏ బ్లాంక్ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, క్రియేట్ ఏ బ్లాంక్ రిపోర్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ ఏ రికార్డ్ సోర్స్. క్రియేట్ ఏ బ్లాంక్ రిపోర్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ ఏ రికార్డ్ సోర్స్. మనం చేసే పని కదా, ఎప్పుడు చేసినా ఫస్ట్ బ్లాంక్ రిపోర్ట్ నే తయారు చేస్తాం, తర్వాత మనకి ఏ డేటాబేస్ లేదా ఏ టేబుల్ కావాలో ఆ టేబుల్ కి అటాచ్ చేస్తాం. సో దీంట్లో కూడా సేమ్. ఇన్ ద డేటాబేస్ విండోస్ క్లిక్ రిపోర్ట్ అండర్ ఆబ్జెక్ట్స్. రెండో పాయింట్, క్లిక్ ద న్యూ బటన్ ఆన్ ద డేటాబేస్ విండోస్ టూల్ బార్. రిపీటెడ్ పాయింట్. దెన్ నెక్స్ట్, ఇన్ ద రిపోర్ట్ డైలాగ్ బాక్స్ క్లిక్ ఏ డిజైన్ వ్యూ. ఓకే, డిజైన్ వ్యూ క్లిక్ చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్, click the name or table or the query that which you wanted to be selected. నీకు ఏం కావాలో దాని యొక్క టేబుల్ పేరు క్వెరీ పేరు పెట్టుకుంటావు. అయిపోయినాక ఓకే అని క్లిక్ చేస్తావు. నీకు బ్యాక్ అంటే ఫస్ట్ ఎంటీ రిపోర్ట్ తయారైంది. ఎంటీ రిపోర్ట్ కి నువ్వు ఏదైతే నీకు బేస్ కావాలో ఆ బేస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు. సో దట్ ఎంటీ కి ని ఫిల్ అప్ చేసుకున్నావు. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద అప్లికేషన్. రైట్. దెన్ ఇంకో పాయింట్ దీంట్లోనే ఇంకో పాయింట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది ఏంటి, హౌ టు క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్ యూజింగ్ ఏ ఆటో ఫార్మాట్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్ యూజింగ్ ఏ విజార్డ్. రైట్. ద నెక్స్ట్ పాయింట్, వ్యూ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఏ వ్యూ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. వ్యూ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ దీంట్లో. సో ఏ రిపోర్ట్స్ మంచిగానండి. ఏ రిపోర్ట్స్ కెన్ బి వ్యూడ్ అంటే మనం రిపోర్ట్స్ ఎప్పటికీ చూసుకునే అవకాశం ఉండాలి. చూసుకోవడం ఏంటమ్మా, మనం ఏమన్నాం, రిపోర్ట్ అంటేనే ఇట్స్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ యువర్ క్వెరీ అన్నామా. రిపోర్ట్ అంటేనే ఇట్స్ ఏ అవుట్పుట్ ఆఫ్ యువర్ క్వెరీ అన్నామా, లేదా ఇట్స్ ఏ అవుట్పుట్ ఆఫ్ యువర్ టేబుల్ అన్నామా. సో టేబుల్ కి రిపోర్ట్స్ కి టేబుల్ కి ఫార్మ్స్ కి మన క్వెరీస్ కి అవుట్పుట్ అయినప్పుడు అవుట్పుట్ చూడకపోతే ఎట్లా అంటే ద రిపోర్ట్ ఇస్ డిజైన్ బేసికలీ టు వ్యూ కదా. రిపోర్ట్ ని నువ్వు తయారు చేసిందే చూడడానికి. సో చూస్తావు. సో చూసేటప్పుడు ఏ మెథడ్ లో చూస్తావు అంటే ఈ సింపుల్ గా చెప్పండి అమ్మా, there are 3 methods to view the reports. అంటే రిపోర్ట్ ని నువ్వు చూడడానికి మనకు 3 రకాల మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డిజైన్ వ్యూ, అంటే నువ్వు ఉన్నదాన్ని చూడాలనుకున్నావు అనుకో, అప్పుడు సేమ్ అంతకుముందు చెప్పిన పద్ధతి ప్రకారం పోవడం, డిజైన్ వ్యూలో పోవడం. వ్యూ రిపోర్ట్ అంటే నీకున్న రిపోర్ట్ ని చూపిస్తుంది. అంటే ఒకటి డిజైన్ వ్యూ, రెండోది ప్రింట్ ప్రివ్యూ. రెండోది ప్రింట్ ప్రివ్యూ అన్న ప్రింట్ ప్రివ్యూ అయినా సరే నీకు చూపిస్తుంది. ఇంకోటి లేఅవుట్ ప్రివ్యూ. ఇంకో పాయింట్ లేఅవుట్ ప్రివ్యూ అంటే మొత్తం చూపిస్తుంది. అంటే ఒకటే మనం ఏదైతే రిపోర్ట్ ని తయారు చేసుకున్నామో ఆ రిపోర్ట్ ని మనం చూసుకోవాలనుకుంటే 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ చేసి నీట్ గా చూసుకోవచ్చు, లేదా ఇంకోటి ప్రింట్ ప్రివ్యూ అంటే కూడా మనకి మొత్తం లేఅవుట్ వస్తుంది, లేదా లేఅవుట్ ప్రివ్యూ అన్నా సరే మొత్తం చూపిస్తుంది. సో దేర్ ఆర్ ద 3 మెథడ్స్ టు వ్యూ ద రిపోర్ట్స్. రైట్. సో దానికి స్టెప్స్ రాసుకుంటాం. ఒకటి ఓపెన్ ద రిపోర్ట్ ఇన్ ఎనీ వ్యూ. ఫస్ట్ ఓపెన్ ద రిపోర్ట్ పాయింట్, క్లిక్ ద వ్యూ బటన్. Click the view button on the so that your complete view will be displayed. Right? Next one, sections of the report. Sections of the report. A report contains the different sections. A report contains the different sections. A report contains different sections. అంటే రిపోర్ట్ అంటే ఒక పెద్ద రిపోర్ట్ అన్నమాట. ఒక A4 సైజ్ పేపర్ లేదా సమ్ లీగల్ పేపర్, ఒక పేపర్ లో మొత్తం వస్తుంది దాన్ని రిపోర్ట్ అంటాం మనం. కొన్ని అంటే కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్, కొన్ని మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవి మాత్రం రిపోర్ట్ తయారు చేశాయంటే బుక్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యాన్యువల్ బడ్జెట్ అంటారు, అది కూడా ఒక రిపోర్ట్. ఇటువంటి రిపోర్ట్ తయారు చేస్తారు, అవి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. సో అంత పెద్దగా మనకు వద్దు, కానీ మన ఉద్దేశం ఏంటంటే ద రిపోర్ట్ షుడ్ బి లైక్ A4 సైజ్ పేపర్ ఆర్ రిపోర్ట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ లీగల్ పేపర్. సో అట్లా ఒక లీగల్ పేపర్ ఉంది అనుకుందాం, అప్పుడు దానికి కొన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రిపోర్ట్ హెడర్. ఫస్ట్ సెక్షన్ ఇస్ రిపోర్ట్ హెడర్. సెకండ్ సెక్షన్ ఇస్ పేజ్ హెడర్.
రిపోర్ట్ హెడర్ ఫస్ట్ది, రెండోది పేజ్ హెడర్, మూడోది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద డే. అయిపోతుంది. అయిపోయి అక్కడ ఒక లైన్ వస్తుంది. వచ్చినాక నెక్స్ట్ నీకు ఏం కావాలి? డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ లేదా లిస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ హూ ఆర్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఇన్ అకాడమిక్ ఇయర్ సమ్ 2020-21 ఒక టైటిల్ వస్తుంది. దాని తర్వాత మీ అందరి ఒక లిస్ట్ వస్తుంది. మరేందా అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ అయితే రిపోర్ట్ హెడర్, రిపోర్ట్ హెడర్ అయిపోయినాక నీ పేజ్ ఉంది కదా, పేజ్ హెడర్ అయిపోయినాక డేటా వచ్చిందా? ఇప్పుడు స్టూడెంట్ మీ డేటా వచ్చిందా? సో మీ డేటా అయిపోయినాక లాస్ట్ ఏమవుతుంది? పేజ్ ఫూటర్ అంటే మొత్తం టోటల్ ఏదో 1000 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, టోటల్ ఆఫ్ 1000 లేదా ఇంకా వీళ్ళు ఈ డిఫరెంట్ క్యాటగిరీస్ తో ఉన్నారు అని చెప్పేస్తాం. పేజ్ అయిపోతుంది. ఆ పేజ్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఒక లైన్ వస్తుంది. లైన్ అయిపోయినాక లాస్ట్ కి రిపోర్ట్ యొక్క ఫూటర్, పేజ్ కాదు రిపోర్ట్ యొక్క ఫూటర్ వస్తుంది. అట్లా జరిగే 5 different sections, right? So there are 5 different sections which are available for the reports, right? దీంట్లోనే ఇంకో పాయింట్ ఉందమ్మా, ఇది ఒకటి ఉందమ్మా చూడండి. స్పెసిఫై ఏ న్యూ టెంప్లెట్ ఫర్ ఫార్మ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. ఏమన్నా స్పెసిఫై ఏ న్యూ టెంప్లెట్ ఆర్ ఫార్మ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ అంటే టెంప్లెట్ అన్నాము. వాట్ ఈస్ ఎ టెంప్లెట్? అంటేనమ్మా ఇప్పుడు ఏదో పని ఉందనుకోండి, ఒక పని కోసం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ టేబుల్ ఉంది, టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం మాటికి ఇది ఏ చిన్న టేబుల్ క్రియేట్ చేసినా మాటికి కొన్ని కొత్త అంటే మాటికి 5 స్టెప్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఆ 5 స్టెప్స్ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతాయి. సో వాటిని ఎప్పుడు పర్ఫామ్ అయ్యే వాళ్ళు వాటికి అన్నిటికీ ఒక టెంప్లెట్లో పెట్టుకోవాలి. ఒక టెంప్లెట్ అంటే ఈ 5 వర్క్స్ ఉన్నాయి కదా, 5 ఫంక్షన్స్ లేదా 5 యాక్టివిటీస్. ఈ 5 యాక్టివిటీస్ ని కలిపి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కింద పెడతాము. సో ఎక్కడైతే నువ్వు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇండికేట్ చేస్తావో ఈ 5 స్టెప్స్ ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఎక్కడైతే నువ్వు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని పెడతావో అక్కడ 5 స్టెప్స్ ఆటోమేటికల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. దాన్ని టెంప్లెట్స్ అంటాము. అంటే మీ భాషలో చెప్పాలంటే టెంప్లెట్స్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఆర్ ప్రీప్రిపేర్డ్ సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. బట్ టెంప్లెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రీప్రిపేర్డ్ సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. అంటే కొంచెం గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్స్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు వాటి అన్నిటి కలిపి ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ లో పెడతాము. అంటే ఒక ఏ అన్నాం అనుకోండి, నువ్వు ఎక్కడైతే ఏ అని రాస్తావో, ఏ డాట్ అని పెడతావో, ఏ డాట్ అనగానే 10 స్టెప్స్ ఉంటే ఆ 10 స్టెప్స్ ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. దాన్ని టెంప్లెట్ అంటాము. సో ఇప్పుడు ఏమన్నా స్పెసిఫై ఏ న్యూ టెంప్లెట్ ఫర్ ద ఫార్మ్ ఆర్ ద రిపోర్ట్. అంటే కొన్ని మనం టెంప్లెట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ టెంప్లెట్స్ ఎట్లా? నెంబర్ 1, ఆన్ ద టూల్ మెన్యూ క్లిక్ ద ఆప్షన్స్. టూల్ మెన్యూలో మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏంటి ఆప్షన్? క్లిక్ ద ఫార్మ్ ఆర్ రిపోర్ట్ ట్యాబ్. నీకు ఫార్మ్ కావాలా, రిపోర్ట్ కావాలా, ఏదంటే తీసుకుంటావు. తీసుకున్నాక టైప్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ న్యూ టెంప్లెట్. ఇన్ ద ఫార్మ్ టెంప్లెట్. ఓకే, ఆ ఫార్మ్ టెంప్లెట్ లో టైప్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ న్యూ టెంప్లెట్ దట్ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్రియేట్. నువ్వు తయారు చేయబోయే న్యూ టెంప్లెట్ యొక్క పేరు రాసుకోండి. రాసుకొని ఏం చేస్తావు? రాసుకున్న తర్వాత లేదా రాసుకొని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే దాన్ని రాసుకున్నాక నీకు ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ అయింది. ఆ టెంప్లెట్ లో నీకు ఏ ఆపరేషన్స్ కావాలి, లేదా నువ్వు ఏ ఆపరేషన్స్ చేసుకుంటావో ఆ ఆపరేషన్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ ఓకే. సో దట్ యువర్ టెంప్లెట్ ఇస్ క్రియేటెడ్. రైట్? దెన్ ఇంకొకటి ఏముందమ్మా, ఇది ఇంకో పాయింట్ ఉందమ్మా దీంట్లోనే. ఇది ప్రివ్యూ 2 or more pages at a time. అంటే 1 లేదా 2 పేజెస్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఎలా చూడగలవు అంటే హౌ కెన్ యూ ప్రివ్యూ అంటే హౌ కెన్ యూ వ్యూ ఏ మోర్ దెన్ 1 నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. ఇట్లా ఫస్ట్ చూడండి, టు వ్యూ ఏ 2 pages. నెంబర్ 1,
ఓపెన్ ద టేబుల్ ఆర్ క్వరీ ఆర్ ఫామ్ ఆర్ రిపోర్ట్ ఆర్ మాడ్యూల్ ఇన్ ఏ ప్రింట్ ప్రివ్యూ. ఉన్నదాన్ని నువ్వు ప్రింట్ ప్రివ్యూలో ఓపెన్ చేసుకో, అదేదైనా సరే ప్రింట్ ప్రివ్యూలో ఓపెన్ చేసుకో. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తావు, క్లిక్ 2 pages ఆన్ టూల్ బార్. క్లిక్ 2 pages ఆన్ టూల్ బార్. నాకు 2 pages, నాకు 4 pages కావాలి. క్లిక్ 4 pages ఆన్ టూల్ బార్. మీకు ఆటోమేటిక్గా ఎన్ని కొంటే ఓపెన్ అయిపోతాయి. అయితే ఈ 2, 4 ఇవన్నీ అనడం కంటే నువ్వు దేని సెట్ చేసుకుంటావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు టేబుల్ తీసుకున్నావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు టేబుల్ అనే ఆప్షన్ తీసుకున్నావు, లేదా నువ్వు క్వరీ తీసుకున్నావు. సో ఈ టేబుల్ తీసుకుంటే టేబుల్ ఏమైనా చిన్నదా, చిన్నదైతే ఒకటే పేజ్ వస్తుంది. అదే టేబుల్లో కనుక చాలా మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తావు, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీ అవుట్పుట్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ 2 పేజీలు ఉంటుంది, అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ప్రింట్ ప్రివ్యూ అనగానే ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజీలు చూపిస్తాయి. ఇది కూడా ఎట్ ఏ టైం నువ్వు 2-3 చూస్తుంటాయి కదా. సో దిస్ ఇస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ప్రివ్యూయింగ్ మోర్ దాన్ 2 పేపర్స్ ఆర్ 2 రిపోర్ట్స్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, టు వ్యూ మోర్ దాన్ 2 pages. టు వ్యూ మోర్ దాన్ 2 pages ఇదే కదా. మోర్ దాన్ 2 pages అంటే ఏం లేదమ్మా, నువ్వు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని తీసుకో. ఇది ఆ టూల్ బార్ లో ఎన్ని కావాలంటే అన్నిటిని టూల్ బార్ లో చెప్పు. నువ్వు టూల్ బార్ లో చెప్పకపోతే జస్ట్ ప్రింట్ ప్రివ్యూ అంటే నీకు ఉన్నాయి మొత్తం చూపించేస్తుంది. మరి ప్రింట్ ప్రివ్యూ అయినా మొత్తం చూపిస్తుంది. దానికోసం నువ్వు ప్రత్యేకంగా చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ ద ప్రివ్యూస్. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఉందమ్మా, చూడండి, చేంజింగ్ ద ఓవరాల్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ఎ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, చేంజింగ్ ద ఓవరాల్ అపియరెన్స్. చేంజింగ్ ద ఓవరాల్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ఎ రిపోర్ట్. అయితే ఫస్ట్ మనం అక్కడ రిపోర్ట్స్ కాడిపోయినాం. మన రిపోర్ట్ ఎలా కావాలి, ఏది ఫూటరు, ఏది బాడీ, ఏది హెడర్, అన్ని కూడా చేసుకున్నాం. అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఉన్న నీ యొక్క రిపోర్ట్ యొక్క లేఅవుట్ ని నువ్వు ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలా, చేసుకోవచ్చు కదా. నువ్వు చేసుకోవచ్చు. చేసుకుంటే ఎలా చేసుకుంటావు, లేదా వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫాలో టు రీమోడిఫై ద రిపోర్ట్. మరి దానికోసం నెంబర్ వన్ మీరు చెప్తారు ఇప్పుడు, ఓపెన్ ద ఫార్మ్ ఇన్ డిజైన్ వ్యూ ఆర్ ఓపెన్ ద రిపోర్ట్ ఇన్ డిజైన్ వ్యూ. రైట్. రెండోది, డూ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్. తర్వాత నువ్వు దానికి డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ చేసుకున్నావు, ఓకే. అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం చెప్పే దాంట్లో అంటే డూ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీ అంటే కింద చెప్పిన దాంట్లో నీకు ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేయి. ఏంటి అవి? ఒకటి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫార్మాట్ ద ఎంటైర్ ఫార్మ్ ఆర్ రిపోర్ట్. If you wanted to format the entire report or the form, click the form or report selector. Form మీద క్లిక్ చేయి, లేదా నువ్వు దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే రిపోర్ట్ సెలెక్టర్ ఓపెన్ అవుతుంది. రిపోర్ట్ సెలెక్టర్ మీద క్లిక్ చేయి, నీకు మొత్తం ఫామ్ వచ్చేస్తుంది. నీకు ఎలా కావాలంటే అలా తయారు చేసుకోవచ్చు. రెండోది, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఫార్మాట్ an individual section. ఏమన్నా, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఫార్మాట్ an individual section, click the section selector. దేని మీద సేమ్ అక్కడ దాని మీద ఏ కాంటెంట్ అయితే నువ్వు ఫార్మాట్ చేయాలనుకున్నావో ఆ కాంటెంట్ మీద క్లిక్ చేసి మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ చేస్తే నీకు సెక్షన్ సెలెక్టర్ వస్తుంది. సో ఆ సెక్షన్ సెలెక్టర్ లో నీ క్లిక్ చేస్తే నువ్వు ఏ సెక్షన్ ఆ సెక్షన్ చెప్తే ఆ సెక్షన్ మటుకి మాత్రమే నువ్వు మార్చుకోవచ్చు. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. రైట్. ద నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఫార్మాట్ one or more controls, select the controller. ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ నీకు మొత్తం ఫార్మాట్ కావాలా, నువ్వు ఆ రిపోర్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకో. రిపోర్ట్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయి, లేదా రిపోర్ట్ సెలెక్టర్ మీద వర్క్ చేసుకో. లేదు ఒక ఇండివిజువల్ పార్టే కావాలా, ఆ ఇండివిజువల్ పార్ట్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకుని, లేదా ఆ ఇండివిజువల్ పార్ట్ యొక్క సెక్షన్ సెలెక్టర్ ఉంటుంది, ఆ సెక్షన్ సెలెక్టర్ మీద వర్క్ చేసుకో. లేదు దాని యొక్క కంట్రోల్ చేంజ్ చేయాలా, ఆ కంట్రోల్ బటన్స్ పోయి ఆ కంట్రోల్ బటన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకో. ఇది పాస్. అంటే ఈ మూడిట్లకి వెళ్ళి, ఈ మూడు ఉన్నాయి కదా, మూడిట్లకి వెళ్ళి నీకు ఏది అవసరమైతే నువ్వు అది ఈ పద్ధతిలో చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడం. ఇంకా థర్డ్ పాయింట్, క్లిక్ ద ఆటో ఫార్మాట్ అండ్ ద టూల్ బార్. పైన నీకు ఏదైతే కావాలో అవన్నీ కూడా సెలెక్ట్ అయిపోయినాక క్లిక్ ద ఆటో ఫార్మాట్ అండ్ టూల్ బార్. సో టూల్ బార్ మీద ఆటో ఫార్మాట్ అని కొట్టాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సిస్టమ్ యొక్క మోడ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్లిక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మాట్ ఇన్ ద లిస్ట్.
సో నువ్వు ఆటో ఫార్మాట్ అనుకుంటాగానే నీకు ఏ ఫార్మాట్ కావాలని చెప్పి ఓ పెద్ద లిస్ట్ వస్తుంది. ఆ లిస్ట్కి వెళ్ళి నీకు ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలో ఆ ఫార్మాట్ లిస్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకో. అయిపోయినాక ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు స్పెసిఫై, అయిపోయినాక ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు స్పెసిఫై విచ్ అట్రిబ్యూట్ టు అప్లై, విచ్ అట్రిబ్యూట్ టు అప్లై, ఏంటి అట్రిబ్యూట్? అది ఫాంటా, ఫాంట్ స్టైలా, లేదా డిఫరెంట్ కలర్సా, లేదా డిఫరెంట్ బార్డర్సా, ఇంకా ఏమైనా పిక్చర్సా, ఇంకేమైనా ఉంటే అవి వాటి అన్నింటిని కూడా అప్లై అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాక క్లిక్ ఆన్ ఆప్షన్స్ లేదా క్లిక్ ఎస్ కొడితే ఆటోమేటికల్ గా నీ యొక్క మొత్తం ఓవరాల్ రిపోర్ట్ అపియరెన్స్ విల్ బి చేంజ్. ద కంప్లీట్ నీ యొక్క కంప్లీట్ రిపోర్ట్ అపియరెన్స్ అంటే దాని యొక్క మొత్తం లేఅవుట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ చేంజెస్. మరి సో దిస్ ఇస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ చేంజింగ్ ద రిపోర్ట్ అపియరెన్స్. మరి నెక్స్ట్ దేర్ ఇస్ ఇంకో పాయింట్ ఉందమ్మా, యాడ్ ఏ పేజ్ బ్రేక్, యాడ్ ఏ పేజ్ బ్రేక్ టు ఏ రిపోర్ట్. రైట్, సో వీ కెన్ ఆల్సో యాడ్ ఏ పేజ్ బ్రేక్ టు ద రిపోర్ట్. అంటే మనం ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తున్నాం, ఒక పెద్ద రిపోర్ట్ ని తయారు చేస్తున్నాం, ఆ రిపోర్ట్ లో అన్ని వస్తాయని చెప్పాం కదా. ఇప్పుడు రిపోర్ట్ అంటే మనం రిపోర్ట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఏ రికార్డ్ ఆర్ ఏ టేబుల్ అనుకున్నామా. సో అంత మంచిగా ఉన్న రిపోర్ట్ ని మధ్యలో మనకి ఏమైనా బ్రేక్ కావాలి, లేదా మధ్యలో మనకు కొంత బ్లాంక్ స్పేస్ కావాలి, సో ఆ బ్లాంక్ స్పేస్ కావాలంటే నువ్వేం చేయాలి లేదా ఎలా చేయాలి? ఇది మెథడ్ ఒకటి. ఓపెన్ ద రిపోర్ట్ ఇన్ డిజైన్ వ్యూ, చేసిన డిజైన్ వ్యూ ఓపెన్ కావాలి. నెక్స్ట్ క్లిక్ ద పేజ్ బ్రేక్ టూల్ ఇన్ ద టూల్ బాక్స్. మరి క్లిక్ ద పేజ్ బ్రేక్ టూల్, మరి నీకు పైన ఉన్న ఈ టూల్ బాక్స్ లోనే, మరి పైన ఉన్న టూల్ బాక్స్ లోనే పేజ్ బ్రేక్ అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. ఆ టూల్ ని క్లిక్ చేయి. ఏమవుతుంది? ద క్లిక్ రిపోర్ట్ వేర్, క్లిక్ ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తావు? నువ్వు ఏ రిపోర్ట్ లో అయితే నీకు గ్యాప్ కావాలో ఆ రిపోర్ట్ లో క్లిక్ చేస్తావు. అందుకే క్లిక్ ద రిపోర్ట్ వేర్ యూ వాంటెడ్ టు ప్లేస్ ద పేజ్ బ్రేక్. అయిపోయినాక నువ్వు రిపోర్ట్ లో పోయి ఎక్కడ నీకు పేజ్ బ్రేక్ కావాలో అక్కడ క్లిక్ చేయి, ఆటోమేటికల్ గా ఒక పేజ్ బ్రేక్ వచ్చేస్తుంది. అంటే అందుకే నేనేమన్నాను, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది ఎంఎస్ యాక్సెస్, రైట్? సో ఎంఎస్ యాక్సెస్ అంటేనే GUI అంటే గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. దాంట్లో ఏంటి మనం చెప్పుకునేది ఒక ప్యాకేజ్. ఏం ప్యాకేజ్ అంటే నీకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా మా టూల్ అంటే కదమ్మా, ఏమంటుందండి? పనిముట్లు. మా టూల్స్ అంటే ఏంటి? పనిముట్లు. సో నీకు ఏ పనిముట్లు కావాలో అన్ని పనిముట్లు నీ టూల్ మీద ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి నువ్వు ఏ పనిముట్లు కావాలో ఆ పనిముట్లు తీసుకొని కింద క్లిక్ చేస్తే ఆ పనిముట్టు యొక్క ఆపరేషన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఇట్లా అయితేనమ్మా, ఇది చెప్పే ముందు నేను మీకు ఇంకో మాట చెప్తానమ్మా. ఇప్పుడు మీరు అది MS వర్డ్ కావచ్చు, MS ఎక్సెల్ కావచ్చు, MS పవర్ పాయింట్ కావచ్చు, లేదా MS యాక్సెస్ కావచ్చు. సో నువ్వు దాని మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏమవుతుంది? మొత్తం కూడా ఒక మన స్క్రీన్ మొత్తం కూడా వెళ్ళిపోయి స్క్రీన్ లో ఫస్ట్ జరిగే ఒక లైన్, దాని కింద ఇంకొక లైన్, దాని కింద ఇంకొక లైన్, దాని కింద ఇంకొక లైన్, దాని కింద ఇంకొక లైన్, తర్వాత నీకు కావాల్సిన పేజ్. మరి నీకు కావాల్సిన పేజ్ అయిపోయినాక కింద ఇంకొక లైన్, దాని తర్వాత ఇంకొక లైన్. ఈ రైట్ సైడ్ లో ఒక మార్జిన్ బార్, స్క్రోల్ బార్, ఇవన్నీ కూడా అక్కడే ఉంటాయి. ఏంటంటే పైన ఫస్ట్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం టైటిల్ బార్ అంటాం. మరి ఫస్ట్ లో మనం విండోస్ స్క్రీన్ ఓపెన్ కాగానే స్క్రీన్ మీద ఫస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ ఒక లైన్ చిన్నది అది. సో ఆ లైన్ ఏమంటాం? టైటిల్ బార్ అంటాం. Yeah, good. Are you able to